میں نہر کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، لیکن میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ آج پھر میرے شوہر نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنا تو اس کا روز کا معمول تھا، لیکن آج تو اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ اس کی اتنی خدمت، گھر کا اتنا کام کرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے خوش نظر نہیں آتا۔ میں تو اس کی بوڑھی ماں کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، لیکن وہ لمحے بھر میں مجھ پر ہاتھ اٹھا لیتا۔ آج بھی میں روتی دھوتی کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ جنہیں میں ہاتھ سے رگڑتی تھی، پوری جان لگا کر صاف ستھرے کپڑے دھوتی تاکہ وہ فخر سے سر اٹھا کر اپنے 4 دوستوں کے درمیان بیٹھ سکے، لیکن اسے میری محنت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ شام تک میں یوں ہی نہر کے کنارے پانی میں پاؤں دیے بیٹھی رہی۔ سارے کپڑے دھو کر سکھا دیے تھے اور اب ان کے سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی شام کے 4 بجے تو کپڑے کافی حد تک سوکھ گئے تھے۔ میں سارے کپڑے جمع کر رہی تھی جب اچانک میری جان نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کا سفید کاٹن کا جوڑا غائب تھا۔ یہاں سے تو کوئی گزرا بھی نہیں تھا جو میں کسی پر شک کرتی۔ اب میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پاگلوں کی طرح میں اپنے شوہر کے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن بھلا کپڑے خود بخود کیسے غائب ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو انہیں نہر سے بھی اچھے خاصے فاصلے پر گھاس کے اوپر سکھایا تھا۔ میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ اگر وہ جوڑا میرے شوہر کا پسندیدہ ہے، اسے لے کر نہیں گئی تو اس نے مجھے ایک بار پھر سے ذلیل کرنا ہے۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ سوٹ نہیں ملا اور میں ایسے ہی گھر چلی گئی۔ میرا نام شبنم ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ پہلے تو خالو اور ان کے بچوں کا ظلم برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ مجھے ایک لمحے کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ تو خالہ کی مہربانی تھی جو مجھے اپنے گھر پر رکھ رہی تھی، ورنہ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ خالہ نے مجھے میٹرک تک پڑھایا لکھایا۔ ابھی میں 17 سال کی تھی کہ جب اچانک کسی دوسرے گاؤں سے میرا رشتہ آیا۔ یہ رشتہ تو ان کی بیٹیوں کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ وہ کہنے لگی، ہمیں اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی کم عمر لڑکی کی تلاش ہے۔ خالہ تھوڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ اگر وہ اپنی بیٹیوں سے پہلے میری شادی کر دیتی تو خالو نے ان کا جینا حرام کر دینا تھا۔ لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس گھر سے رخصت کرنا ہی بہتر ہے، اسی لیے انہوں نے سب کے طعنے اور الزام سہتے ہوئے بھی میری شادی کر دی۔ پر شادی کی رات ہی مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ میری نند اور ساس تھی جو اپنے بیٹے کی شادی زبردستی مجھ سے کروا رہی تھی، ورنہ اس کا بیٹا راضی نہیں تھا۔ وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اور وہ لڑکی بہت ہی چالاک اور تیز تراز تھی، اسی لیے میری ساس نے اپنے بیٹے کی شادی زبردستی مجھ سے کروا دی۔ میرے شوہر نے شادی کی رات ہی مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے نہیں بلکہ حبیبہ سے محبت کرتا ہوں۔ جلد ہی تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا اور پھر حبیبہ سے شادی کر لوں گا۔ یہ شادی تو صرف میں نے اپنی ماں کی دھمکی سے مجبور ہو کر کی ہے۔ میں سہاگ کے جوڑے میں ہی ملبوس پوری رات اپنے نصیب پر روتی رہی۔ اب میرا شوہر مجھے طرح طرح سے تنگ کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر واپس اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں کس مجبوری کے تحت رہ رہی تھی۔ وہاں تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا۔ پھر بھلے ہی وہ کتنے بھی ظلم و ستم کر لیتا، یہ گھر نہیں چھوڑنا تھا۔ پھر ان کا تعلق امیر کبیر گھرانے سے بھی نہیں تھا۔ میری نند جو شادی شدہ تھی وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ شوہر بند کمرے میں مجھ پر خوب ظلم کرتا، لیکن میں اپنے لب نہیں کھولتی اور نہ ہی کبھی ساس کو بتاتی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میں اس گھر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ واپس خالہ کے گھر جانے سے اچھا تھا کہ میں یہیں پر شوہر کے مظالم برداشت کر لیتی۔ کم سے کم ان کی خاندان میں عزت تو تھی کہ ان کی بھانجی کی شادی ہو گئی ہے۔ پھر میری ساس بھی اپنے بیٹے کے پاس چند دن رہنے کے لیے چلی گئی اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ پھر تو میرے شوہر کو اور بھی موقع مل گیا۔ بات بے بات وہ مجھے مارتا پیٹتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن میں بھی ڈھیٹ بن کر ایک ذلت امیز زندگی گزار رہی تھی۔ پوری رات بیٹھ کر اپنے نصیب پر روتی رہتی۔ پھر اس دن میں نہر کے کنارے کپڑے دھونے آئی جب میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ میرے شوہر کا ایک سوٹ ہی غائب ہو گیا۔ نہ جانے کون چور تھا جو اسے اٹھا کر لے گیا۔ پھر میں کپڑے دھو کر گھر گئی۔ شام کو شوہر بھی زمینوں سے واپس آ گیا، لیکن بڑا خوش لگ رہا تھا۔ پھر مجھے اس کی خوشی کا راز بھی پتہ چل گیا جب وہ رات کو کہنے لگا کہ آج تو حبیبہ سے میری ملاقات ہو گئی، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، وہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گی۔ یہ خبر تو مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ہمیشہ کے لیے میرا گھر برباد ہو جائے گا؟
उस पूरी रात में रोई। फिर मामूल के मुताबिक सुबह उठकर काम काज निपटाए, अपने शौहर के कपड़े निकाले और नाश्ता बनाने लगी। शौहर ने कपड़े देखे, फिर कहने लगा, मुझे आज सफ़ेद सूट चाहिए, तुमने वो क्यों नहीं निकाला? उनकी आवाज़ में गुस्सा था। मैं घबरा गई, कहने लगी, वो सफ़ेद सूट तो बग़ैर धुले पड़ा हुआ है, मैं आज ही धो कर ले आऊँगी। मैंने तो उनसे झूठ बोला था। दर हकीकत वो सफ़ेद सूट तो ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अब खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी, तो वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगे, कैसी लड़की पल्ले पड़ गई, किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते। जैसे ही सारे काम से फारग हुई तो मैंने अपने कपड़े लिए और नहर किनारे धोने चल पड़ी। हमेशा मेरा यही मामूल होता। जब भी ज़्यादा दिल उदास होता तो मैं यहाँ पर आ जाती, चंद आंसू बहाती, दरख्त से टेक लगाकर हवा में बैठती तो खुद ब खुद दिल हल्का हो जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। सारे कपड़े धोकर सुखा दिए, फिर जब सूख गए तो उन्हें जमा करने लगे, लेकिन अचानक ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आज फिर मेरे शौहर का एक जोड़ा गायब था। या खुदा, ये क्या हो गया है? मैं पागलों की तरह उनके कपड़े तलाश कर रही थी। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर बैठा मुझे देख रहा हो। कहीं कोई झाड़ियों के पीछे छुपा तो नहीं बैठा, और मुझे करीबी झाड़ियों से खौफ महसूस हुआ। हालांकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा था। ये नहर हमारे घर से चंद कदम के फासले पर ही तो थी। कहीं गांव का कोई आदमी तो घात लगा कर नहीं बैठा। जब भी मेरे कपड़े धोने आती हूँ, मेरे शौहर का सूट गायब हो जाता है। अब मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। जिंदगी में पहले भी मेरी परेशानियाँ कम नहीं थे, जो एक और मुसीबत गले पड़े थे। गुस्से के साथ मुझे इस बात का भी खौफ था कि ना जाने कौन है जो मेरे शौहर के कपड़े चुरा कर ले जाता है। अगर इस बात की खबर मेरे शौहर को हो गई तो कहीं वो मुझ पर शक न करे। यही सोचकर मैं उदास होकर घर वापस आ गई। रात को खाने में मिर्चें तेज़ हो गई तो उसने सारा खाना उठाकर फेंक दिया और मुझे खूब जलील किया। फिर घर से बाहर चले गए और रात के 1-2 बजे वापस आए, और मैं पूरी रात बैठकर रोती रही। हमेशा से ही ऐसा होता, ना जाने मेरी सास कब वापस आएगी। उसके होते हुए फिर भी मुझे थोड़ा सुकून होता, क्योंकि वो हाथ उठाने से गुरेज करता। वो उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा था, इसीलिए मैं उससे डरती भी बहुत थी। जब 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही हुआ, अब मुझे नहर पर कपड़े जाकर धोते हुए डर लग रहा था। साथ वाली पड़ोसन कहने लगी, चल शबनम, कपड़े धोकर लाते हैं। मैं उसे टालते हुए कहने लगी, तुम जाओ, मैं भी बस 2-3 दिन बाद जाऊंगी। मैं बहुत घबराहट का शिकार थी, क्योंकि मेरे शौहर के 3-4 सूट मुझसे गुम हो चुके थे, और उन्हें गायब करने के पीछे किसका हाथ था मुझे इसकी कुछ खबर नहीं थी। अब मेरी सास वापस आ गई। वो शहर से मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए थे। फिर उस रात मैंने वो लाल रंग की चूड़ियाँ पहन ली। मैंने सोचा मेरा शौहर मेरी बहुत तारीफ़ करेगा, क्योंकि वो चूड़ियाँ मेरी कलाई में बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन उसने नज़र भर कर देखा भी नहीं। अभी 1-2 दिन ही गुजरे थे जब अचानक उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। बोल, किसको मेरी गैर मौजूदगी में घर बुलाती रही है? बेगैरत लड़की, तुझे मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा था। मेरी सास हैरान रह गई, कहने लगी, अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ इसे। लेकिन मेरा शौहर गुस्से से पागल हो रहा था। वो गज़बनाक लहजे में कहने लगा, इसे छोड़ दूं? आज तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। अम्मा, तू नहीं जानती, मैंने गांव के एक आदमी को अपना सूट पहने हुए देखा है। उसने बिल्कुल मेरा सूट पहन रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस सूट पर मुझसे एक काले रंग का धब्बा लग गया था, और फिर अपना पहना हुआ सूट मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बहुत ही आवारा और बदकार औरत है। ये ज़रूर मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ उसके चक्कर चला रही है, क्योंकि मैं इसे शौहर वाला सुकून नहीं दे सका। अब वो नफ़रत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। फिर मेरी सास कहने लगी, अरे मैंने भी किसी को तुम्हारा वो फिरोज़ी वाला सूट पहने हुए देखा था, लेकिन मैं तो ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ऐसा सूट किसी का भी हो सकता है। दोनों माँ बेटे मुझ पर शक कर रहे थे। मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं नहर किनारे पर जाती हूँ तो इनका कोई ना कोई सूट गायब हो जाता है। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन ऐसा 3 दफ़ा हो चुका है। मेरी सास कहने लगी, लो भला, अब कपड़े कौन उठाकर लेकर जाने लगा? अरे गांव का तो कोई भी आदमी ऐसी हरकत नहीं करेगा जब तक उसे खुद कोई चीज़ नहीं दे दे। मेरा शौहर कहने लगा, अम्मा, मैं तो कहता हूँ इसे अभी तलाक देकर फारिग कर दूँ। ये लड़की बदकार है, ज़रूर इसने मेरी इज्जत ख़राब की है। तभी मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, नहीं अम्मा, ऐसा जुल्म ना करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरी पाक दामनी का यकीन करो।
तो मेरी सास कहने लगी, हाँ इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ, मेरी बहू ऐसी नहीं है, ज़रूर इसके साथ कुछ हुआ है। सास की बात सुनकर शोहर खामोश हो गया था, लेकिन नफरत भरी नज़र मुझ पर डालकर घर से चला गया। अब मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन गई थी, लेकिन मुझे उस शख्स से शदीद नफरत महसूस हो रही थी जिसने मेरे शोहर के कपड़े चोरी किए थे। आखिर उसे ये सब करके क्या मिला? मैं दिल ही दिल में सोचती रही। 3 दिन गुजर गए और कपड़ों का ढेर लग गया। अब मैं नहर पर जाते हुए डर रही थी, लेकिन मेरी सास कहने लगी, जा कपड़े धोकर ले आ, सकीना भी जा रही है, तू भी उसके साथ चली जाना और मैं शाम को चक्कर लगाती हूँ। अपनी सास के कहने पर मैं कपड़े उठाकर नहर के पास पहुँच गई। फिर मैं कपड़े सुखा रही थी जब शाम के 4 बज रहे थे। अचानक ही मेरी नज़र दूर दरख्त के नीचे खड़े हुए एक शख्स पर पड़ी। मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी, क्योंकि मैंने उस शख्स को अपने शोहर के कपड़े पहने देखा था। मैं उन कपड़ों को भला कैसे भूल सकती थी? वो शख्स मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं उसे आवाज़ें देने लग गई, सुनो, ओए भाई सुनो। लेकिन वो शख्स रुका नहीं, बल्कि चलना शुरू कर दिया। अब मैं भी उसका पीछा करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दिल तो चाह रहा था कि सामने पड़ी ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारूं, लेकिन मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगी, क्योंकि वो तेज तेज कदम उठाता करीबी झाड़ियों के अंदर चला गया। मैंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आज मैं इस बात का राज जान कर ही रहूंगी कि आखिर इसने ऐसी हरकत की क्यों। भागते भागते वो एक सुनसान जगह पर आ गया। अब मैं यहाँ आकर डर गई, क्योंकि गांव के अक्सर लोग उस तरफ नहीं आते थे। सुना था कि उस तरफ जिन्नात वगैरह का बसेरा है, और अक्सर यहाँ पर रात को गांव के लोगों को अजनबी लोग दिखाई देते थे, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। अब मैं यहाँ कर वापस मुड़ने ही वाली थी कि सामने खड़े उस नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। वो बला का खूबसूरत था, और उसने वही सफ़ेद लिबास पहन रखा था जो मेरे शोहर का था। मैंने गज़बनाक नज़रों से उसे देखा और गुस्से से कहने लगी, तुम तो हो ही चोर जो हर बार मेरे शोहर के कपड़े उठा कर ले जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं उसे गैरत दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ठीठ बना मुस्कुराता रहा। उसने अभी तक मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। फिर मैं उसके सामने पहुंच गई और कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। मैं उससे सवाल जवाब कर रही थी। फिर कभी वो 2 कदम चलता हुआ मेरे करीब आया। मेरे हवास मुअत्तल हो गए, क्योंकि उसके अंदर से अजीब सी खुशबू आ रही थी जो मुझे अपनी लपेट में ले रही थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर कांपने लगा। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहने लगी, शर्म आनी चाहिए, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो वो कहने लगा, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़ दे। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँगा। मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं हर रोज़ आंसू बहाता देखता हूँ तुम्हें इस नहर के पास, लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ होते हो? और मैं हैरान थी। वो यकीनन झूठ कह रहा था। वो सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसा और फिर कहने लगा, अगर ये राज जानना है तो आज रात 12 बजे मुझसे नहर के पास मिलने आना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा है। याद रखना, अगर मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे शोहर को बताऊंगा कि मैं ही वो नौजवान हूँ जिसे तुम्हारी बीवी पसंद करती है। यह सुनकर मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो किस कदर घटिया है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं आंसू बहाते वापस आ गई। साथ वाली सकीना कहने लगी, अरे तू कहाँ चली गई थी? तेरी सास आकर पूछ रही थी। मैं कहने लगी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे लगता है मुझे नहर में छलांग लगाकर अपनी जान देनी पड़ेगी। तो सकीना कहने लगी, ऐसा भी क्या हुआ है, मुझे तो बताओ, शायद मैं तेरी परेशानी दूर कर सकूं। लेकिन मैं उसे भी नहीं बता सकती थी, उल्टा मेरी इज्जत ही ख़राब हो जाती। अब मैं घर आ गई, बेदिली से खाना बनाते रहे। रात को मेरा शोहर कहने लगा, अम्मा आप हबीबा के घर वालों से बात करें, मैं उससे दूसरी शादी करना चाहता हूँ, अब तो कोई रुकावट नहीं है। मेरी सास ने उसे गौर से देखा और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ये लड़की मासूम जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, इसका क्या होगा? मेरे शोहर ने नफ़रत से मुझे देखा और कहने लगा, ये तो पहले ही किसी दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ा चुकी है, इसे भी कोई दूसरा मिल जाएगा, छोड़ दूंगा मैं इसे। मेरी सास ने उसे घूर कर देखा और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ये लड़की बहुत मासूम और मजलूम है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसी हो ही नहीं सकती। मेरी सास ने मेरे हक़ में गवाही दी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए।
ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میری ساس نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ پھر اس دن بستر پر لیٹ کر میں آنسو بہاتی رہی، لیکن میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی، ورنہ وہ میرے شوہر کے پاس آ کر مجھ پر گندے گندے الزام لگائے گا۔ ایک گھبراہٹ سے مجھ پر سوار تھی، اسی لیے اس رات میں پہلی دفعہ چپکے سے گھر سے نکلے تھے۔ حالانکہ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، لیکن زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں وہ میرے شوہر کے پاس نہ پہنچ جائے۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے اس نہر کے پاس پہنچ گئی جو ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ میں سہمی ہوئی درخت کے نیچے کھڑی تھی کہ اچانک ایک خوفناک آواز آئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلے تھے۔ سامنے ایک خوفناک چہرے والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بڑا ہی عجیب تھا، وہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ کون ہو تم، اور تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، جب تم یہاں اس نہر کے کنارے آتی تھی تو میں بھی اسی درخت پر رہتا تھا، لیکن ہر روز تمہاری خوشبو محسوس کرتا۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی تھی۔ میں ایک جن ذات ہوں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن میں ہر روز تمہیں دیکھتا تھا۔ میں اسی لیے تمہارے شوہر کے کپڑے اٹھا کر لے جاتا تھا، کیونکہ وہ تمہیں تنگ کرتا تھا، رلاتا تھا تمہیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور پھر میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جھوٹ کہتے ہو، تم ایک جنات ہو۔ جنات ایسے نہیں ہوتے، وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی بہت خوفناک اور طاقتور ہوں، لیکن تمہارے سامنے ایک انسانی روپ میں آیا ہوں، لیکن ہمیشہ میں تمہارے سامنے اپنے اصلی روپ میں کبھی نہیں آؤں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ اچانک ہی اس نے اپنا کالا سیاہ بالوں والا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو میں اچھل پڑی۔ اس کے وجود میں تو جیسے کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ میں 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تو وہ کہنے لگا، مجھ سے گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تم پر عاشق ہو گیا تھا، تم ایک پیاری لڑکی ہو، نہ جانے تمہارا شوہر اتنا ظالم کیوں ہے۔ چاہوں تو اس سے بھی بدلہ لے سکتا ہوں، تمہارے ایک ایک آنسوں کا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، بھلے ہی میرا شوہر جیسا بھی ہے لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں، پھر میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، ایسے میں اسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی۔ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو اور طاقتور جن ذات ہو تو میری مدد کرو، کسی طرح سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر سوتن آئے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ اگر سچ میں ہی تم میری مدد کر سکتے ہو تو بس اتنا کر دو کہ میرا شوہر میرا ہو جائے۔ اب میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جن ذات کہنے لگا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن تم اس ظالم انسان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی جو تم پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں اسے روتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ جس خدا نے میرا اس سے رشتہ جوڑا ہے میں اس سے رشتہ توڑ کر گنہگار نہیں ہو سکتی، اور پھر میں اس سے محبت بھی تو کرنے لگی ہوں۔ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ہر ظلم سہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، تم واقعی ایک بہت بڑے دل کی لڑکی ہو، اب تو مجھے تمہاری مدد کرنی ہی پڑے گی، اس لیے پریشان مت ہونا، لیکن ہر روز مجھ سے ملاقات کرنے اس نہر کے پاس ضرور آنا۔ جب بھی کپڑے دھونے آؤ گی تو مجھے یہاں ضرور دیکھو گی۔ اب میں نے اس کی بات پر وعدہ کر لیا تھا۔ اگر وہ میری مدد کر رہا تھا تو میں جانتی تھی کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کر سکتا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، خدا کے لیے وہ سارے کپڑے مجھے واپس دے دو جو تم نے چوری کیے تھے۔ اس نے 1 منٹ میں ہی اس درخت کے اندر چھپائے ہوئے وہ سارے کپڑے مجھے دے دیے جو میرے شوہر کے تھے۔ اب میں نے وہ سارے کپڑے اٹھائے اور خوشی خوشی گھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس نیک جنات کا ساتھ پا کر میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی گھر کے کام کاج نپٹا رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر سخت خفا لگ رہا تھا۔ شاید وہ اپنی اماں سے ناراض تھا، کیونکہ وہ میرے شوہر کے کہنے کے باوجود بھی اس حبیبہ کے گھر نہیں گئی تھی جس سے میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھے کمرے میں بلایا تو میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اس نیک جنات نے کیا ہے، تبھی تو آج پہلی دفعہ میرے شوہر نے مجھے اتنی نرمی سے اندر بلایا تھا۔ لیکن جب اس نے بات کہی تو میرے ارمانوں پر اوس گر گئے، کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم اماں سے کہو کہ وہ میری دوسری شادی کر دے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ایک لفظ کہے بنا ہی باہر آ گئی۔ پورا دن آنسو بہاتی رہی۔ پھر دوسرے دن اکیلے ہی نہر کنارے چلی آئی۔ بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی نے مجھے آواز دی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شبنم،
यहाँ देखो, मैं इस तरफ हूँ। मैंने हैरत से ऊपर देखा। वो दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर बैठा मुझे देख रहा था। मैं घबरा गई। एकदम से ही वो मेरे सामने आया था। मुझे डरते देख कर कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ शबनम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल आज बहुत उदास है। मैंने नज़रें झुका ली थी, लेकिन उसकी नज़रें मुझे देख रही थी। मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ। मैं अपनी दुनिया में गया था। कल रात वहाँ पर हमारा एक जिन्नज़ाद आमिल है जो बड़े बड़े वजीफ़े बताता है। मैंने तुम्हारे बारे में उससे जिक्र किया तो उसने मुझे कहा कि अगर ये वजीफ़ा वो लड़की करेगी तो जल्द ही उसका शोहर उसकी तरफ माइल हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो वजीफ़ा तुम करोगी तो देखना तुम्हारा शोहर जल्द तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। मैं घबराए हुए लहजे में कहने लगी, कैसा वजीफ़ा? तभी उसने अपना हाथ खोल कर दिखाया और कहने लगा, ये ख़ास खुशबू है, ऐसी संदल की खूबसूरत खुशबू जो भी औरत इसे लगाती है कोई भी आदमी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। साथ ही एक वजीफ़ा भी है, 40 दिन का वजीफ़ा है। जैसे ही तुम वो वजीफ़ा पूरा करोगी उसके साथ साथ रोज़ाना ये खुशबू भी लगाना। देखना तुम्हारा शोहर जल्द ही तुम्हें देखकर मुतवज्जे हो जाएगा। लेकिन याद रखना, हर रोज़ तुम्हें कपड़े तब्दील करने होंगे। इस खुशबू का इस्तेमाल तुम्हें साफ़ सुथरे लिबास में करना होगा और अपने होंठ रंगीन करके और खूबसूरत जेवरात पहनकर जब तुम अपने शोहर के सामने जाओगी तो वो खुद ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। उस जिन्नज़ाद की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने तो कभी ज़िंदगी में अपने होठों पर सुर्खी तक नहीं लगाई थी। गो कि ये सब चीज़ें करना। फिर मैं उससे कहने लगी, ये सब करना इतना भी आसान नहीं है, मेरा शोहर मुझे धुतकार देगा। तो वो कहने लगा कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, देखना वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि तुम्हारी तरफ देखता ही रहेगा। चंद ही दिन में वो तुम्हारा बन जाएगा और उस लड़की को भूल जाएगा जिससे वो दूसरी शादी करना चाहता है। यूँ उस जिन्नज़ाद की बात मानकर मैंने उसे वो वजीफ़ा पूछ लिया और साथ ही वो जिन्नाती खुशबू भी हासिल कर ली थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की अनोखी रात थी। उस दिन मैं एक जिन्नज़ाद के पास गई। हालांकि पहले मैं इसके तसव्वुर से भी काम चाहते थे कि जिन्नात कैसे होते होंगे, वो बहुत खौफनाक होते होंगे। लेकिन उस नेक जिन्नात से मिलकर तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। आखिर मैंने भी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। मैं सोच रही थी कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों का उतना ही हक हासिल है जितना कि किसी दूसरे को। सारी ज़िंदगी मैंने घुट घुट कर गुजारी थी। माँ बाप के मरने के बाद तो मेरी गोया ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई थी। अगले दिन से मैं वजीफ़ा शुरू करने का सोच रही थी। फिर उस दिन मैंने वो रात को वजीफ़ा शुरू किया। नहा धोकर खूबसूरत लिबास पहना और साथ में वो खुशबू भी लगा ली। जैसे ही मैं कमरे में आई तो अचानक मेरा शोहर चौंक गया। इधर उधर देखते हुए कहने लगा, ये अजीब सी खुशबू कहाँ से आ रही है? साथ ही उसने मुझे पहली बार गौर से देखा। फिर गुस्से से कहने लगा, ये इतना बन संवर कर क्यों बैठी हो? क्या आज तुम्हारी सुहाग रात है? उसकी बात पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। लेकिन उसके सो जाने के बाद मैं वजीफ़ा करने का सोच रही थी। मुझे मायूसी हुई थी कि मैं उसे मुतासिर करने में नाकाम रही थी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। ये पूरे 40 दिन का वजीफ़ा था और मैं ये मुकम्मल करना चाहती थी। फिर उसके सो जाने के बाद मैंने वजीफ़ा किया और अगले दिन फिर से मैं काम में मसरूफ़ हो गई। तभी मेरी सास कहने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए खालदा को बुला लेती हूँ। खालदा मेरी नंद का नाम था, वो उसी शहर में रहती थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि वही अपने भाई को समझाएगी। ये तो किसी तरह बाज नहीं आ रहा। हबीबा ने शादी करने के लिए उस कमबख्त ने तो तलाक भी ले लिया अपने पहले शोहर से। लगता है कि वो तेरे हक पर भी डाका डाल कर ही रहेगी। अब मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। फिर उस दिन मैं नहर किनारे बैठी कपड़े धोने आई। मैं उस जिन्नज़ाद का इंतज़ार कर रही थी। मेरी पड़ोसन सकीना भी साथ थी। बार बार मुझे कहने लगी, आज तो कुछ खोई खोई सी लग रही है। तो मैं उदासी से कहने लगी, जिसका घर बार लूट रहा हो वो खोया खोया सा ही रहेगा, तो क्या करे, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो वो कहने लगी, तो सब्र कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। खाला बहुत अच्छी है, वो तेरे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। मैंने उसकी बात पर बेख्तियार आमीन कहा था। फिर वो घर जाने लगी तो मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो कुछ हैरत से मुझे देख रही थी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, लेकिन मैं अभी भी नहर में पाँव डालकर बैठी थी। हमेशा की तरह मुझे उस दरख्त के पास बैठकर सुकून मिल रहा था। फिर वो चली गई तो मैं अकेली ही रह गई। अचानक ही एक फूल मेरे ऊपर से गिरा तो मैं चौंक गई। मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वो ऊपर ही बैठा मुझे देख रहा था। मैं तो उसी का इंतज़ार कर रही थी।
پھر وہ کہنے لگا، مایوس مت ہو، تم ہی کامیاب رہوگی، اس لیے بس میری بات پر عمل کرتے رہو۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں خوش دیکھنا ہی میرا مقصد ہے۔ اس کی بات پر میں کچھ شرمندہ ہو گئی۔ اس کی محبت بے لوث تھی۔ میں کہنے لگی، تم ایک نیک جنات ہو، خدا ہمیشہ تمہیں خوش رکھے۔ میری دعا سن کر وہ کہنے لگا کہ بس مجھے تمہاری دعا ہی چاہیے۔ دراصل میں کئی سالوں سے بھٹکا ہوا جنات ہوں۔ میں ایک قبیلے میں رہا کرتا تھا، لیکن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، تو سردار نے غصے میں آ کر مجھے قبیلے سے نکال دیا۔ تب سے میں یہاں انسانوں کی دنیا میں رہتا آ رہا ہوں۔ کئی سال سے اس درخت پر رہتا آ رہا تھا، لیکن اپنے ٹھکانے تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں اداسی ہے، مایوسی ہے، وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ تلاش کر لیتا ہوں۔ لیکن تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو یہ میں نہیں چاہتا۔ تم بھی میرے حق میں دعا کرنا کہ میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤں، کیونکہ اب میں وہاں پر تب چلا جاؤں گا جب تمہارا شوہر تم سے راضی ہو جائے گا، پھر تمہیں بھی میری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں، تم میرے اچھے دوست ہو اور دوست کی ضرورت ہمیشہ زندگی میں رہتی ہے۔ تم نے تو مجھے جینے کا ایک الگ ہی مقصد دے دیا ہے۔ اب میرے دل میں بھی خوشی حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ وہ جنزاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنا یہ وظیفہ مکمل جاری رکھو۔ 40 دن بعد تمہیں خود اپنے شوہر میں تبدیلی محسوس ہوگی، لیکن یاد رکھنا اپنا بناؤ سنگار کسی قیمت پر نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر ہر روز میں تیار ہونے لگی تو میرا شوہر اچانک آ گیا۔ اس دن میں نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لمبے لمبے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو خود کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میرا شوہر حیران تھا، ساتھ ہی جب میں وہ جناتی خوشبو لگاتی تو وہ چونک جاتا۔ پھر اس رات اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو میں خود پریشان ہو گئی۔ مجھے اس کا قریب آنا بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن آج وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر تو میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ابھی تو وظیفہ کرتے ہوئے صرف 5 دن ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ اس جنزاد نے مجھے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ کچھ اثر تو میرے شوہر کے اوپر ہو ہی رہا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ پھر اگلے دن میرا شوہر مجھ سے نظریں چرائے پھر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ مہربان تو ہو چکا تھا، لیکن شاید اس رویے کو اپنانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں مایوس ہو چلی۔ پھر میری نند آ گئی، اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اب یہی تمہاری بیوی ہے، اتنی کم عمر اور خوبصورت، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی زبان دراز ہے اور نہ ہی نافرمان، پھر کیوں تم اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے؟ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ حبیبہ میری محبت ہے، اور محبت صرف ایک انسان سے کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، جب اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جنزاد بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ابھی بھی میرے شوہر نے کہا تھا کہ محبت تو صرف ایک سے ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے کیسے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں؟ اس بات پر وہ کتنا مایوس ہوا ہوگا۔ پھر اس دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے اس کے حق میں دعا کی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے اس کی محبت ملے، اپنے قبیلے میں جا کر وہ ہمیشہ کے لیے وہیں لوٹ جائے، کیونکہ وہاں جا کر اسے خوشی محسوس ہوگی۔ آج میں دل سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ پھر یہ 40 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ کبھی میرے شوہر کا رویہ بہت اچھا ہوتا تو کبھی ایسے لگتا جیسے وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اب میرا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ پھر اس رات میں دوبارہ سے ملنے آئی تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں اس جنزاد سے کہنے لگی کہ سب کچھ ناکام ہو گیا، اگلے جمعے کو وہ اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ میں اس نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گی، کیونکہ پھر میرے جینے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اس سے پہلے ہی تمہیں ایک بہت بڑی خوشی ملے گی، دیکھنا وہ خود ہی تمہارے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ اب میں حیران تھی کہ وہ خوشی کیسی ہوگی۔ وہ پھر سے مجھے ایک نئی امید دلا رہا تھا، اسی لیے میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میری نند تو واپس گھر اپنے چلی گئی تھی، لیکن دونوں ماں بیٹی اپنے بھائی سے ناراض تھی۔ میں بھی مایوس تھی۔ پھر میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ اب میرا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میری سوتن آئے گی تو وہ مجھ پر حکم چلائے گی، مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھے گی۔ میری ساس کہنے لگی، حوصلہ کرو، ابھی کچھ نہیں ہوا، خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ جنات بھی مجھے حوصلہ دیتا تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ جب یہ سب میرے ساتھ ہے تو مجھے اتنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس دن جب میں نہر کے کنارے کپڑے دھونے جا رہی تھی تو اچانک وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں کے کسی آدمی نے مجھے بے ہوش دیکھا تو وہ دوڑا دوڑا گھر آیا۔ پھر میری ساس اور میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر گئے۔
ना जाने मुझे क्या हुआ था। फिर डॉक्टर कहने लगे कि ये आपने इस लड़की की क्या हालत बनाई हुई है, ये शदीद डिप्रेशन में मुब्तला है, क्या इसके ऊपर कोई जहनी दबाव है। अब मेरी सास लानत मुलामत वाली नज़रों से मेरे शोहर को देख रही थी। मेरा शोहर सर झुका कर बैठा था। फिर डॉक्टर नी कहने लगी, ये माँ बनने वाली है, इसका बहुत ख्याल रखना वरना कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। मैं हैरान परेशान से अपने शोहर को देखकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरा शोहर वापसी के सफ़र पर खामोश रहा। फिर घर आकर मेरी सास कहने लगी कि अब तो खुदा तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, अब तो अपने इरादे से बाज आ जाओ, अपनी बीवी को कबूल कर लो और दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। वो चुपचाप खामोशी से उठकर चला गया, जबकि मेरी सास मुझे मुबारकबाद दे रही थी। मैं भी हैरान थी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आ गई। अब मुझे किसी का साथ मिलने वाला था। अब मैं एक नहीं बल्कि दो हो चुकी थी। मेरे वजूद में एक नन्ही सी जान परवरिश पा रही थी। फिर उस रात ये खुशी की खबर सुनाने में उस जिनजात के पास गई। उसे पहले से ही सब कुछ पता चल गया था, शायद उसके पास वो ताकत मौजूद थी। फिर वो कहने लगा, इसमें भी एक राज छुपा है। दरअसल जो मैंने तुम्हें जिन्नाती खुशबू दी थी, उसी की वजह से ही तुम्हारा शोहर तुम्हारे करीब आया। लेकिन हकीकत में बात कुछ और भी थी। तुम पहले इतनी साफ सुथरी नहीं रहती थी, इसीलिए तुम्हारा शोहर तुम पर नज़र भी नहीं डालता था। लेकिन जब तुम उसके सामने आने लगी और अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करने लगी, तो वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ माइल हो गया। इसीलिए हमेशा एक शादीशुदा औरत को बनाव सिंगार करके रखना चाहिए। मैं उससे कहने लगी कि तुमने ठीक कहा, वाकई इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो कहने लगा, अब लगता है कि तुम्हारा शोहर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेगा, इसलिए मैं भी हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। उसके जाने पर मैं उदास थी। मेरा उदास चेहरा देख कर वो कहने लगा, मैं तुमसे कभी कभार मिलने आया करूँगा, मेरा वादा है, जब भी तुम परेशान होगी, लेकिन अपने इस जन्नत दोस्त को कभी ना भूलना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया और मैं घर आ गई। फिर मेरे शोहर ने हबीबा से शादी करने का फ़ैसला बदल डाला था, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं दो दो बीवियों का खर्चा उठा सकूं। ऐसे में यही मेरे लिए बेहतर है। वैसे भी खुदा मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें दुख देने का इरादा बदल डाला है। मैं बहुत खुश हो रही थी। मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरा और मैं माँ बन गई। मेरी गोद में खूबसूरत बेटा आ गया। अब मेरे घर में खुशियों के सिवा किसी और चीज़ का डेरा नहीं था। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि कहीं मेरे घर को नज़र न लग जाए। अभी अभी कभी कभार नहर किनारे में कपड़े धोने चले जाते तो मुझे उसी दरख्त को देखकर जिनजात की याद सताने लगती, लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी मेरे सामने नहीं आया। अब मेरा शोहर पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। फिर उस दिन मैं कपड़े धो रही थी जब वो मेरे बेटे को लेकर आ गया। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो भी बड़ा हो रहा था। फिर वो 2 साल का हो गया था। एक दिन मैं उसे लेकर कपड़े धोने आई, क्योंकि मेरा शोहर आज ज़रूरी काम से शहर गया हुआ था। अब वो मुझे कपड़े धोते हुए परेशान कर रहा था। बार बार नहर के किनारे चला जाता। मैं ये देखकर डर रही थी, लेकिन अचानक ही उसका पाँव फिसला और वो नहर में गिर गया। मैं बुरी तरह से चीखें मार रही थी। आसपास कोई आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज अपने बच्चे को खो दूंगी। लेकिन अचानक ही किसी ने तेज़ी से पानी में छलांग लगाई और फिर मेरे बच्चे को निकाल कर ले आया। उस मेहरबान आदमी का मैं शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मैं उसकी आंखों को कैसे भूल सकती थी? ये तो वही मेहरबान जिन्नात था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने मेरी मदद की थी, अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। फिर वो कहने लगा, जब भी तुम परेशान होगी या तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचेगी, उससे पहले ही मुझे खबर पहुंच जाएगी, इसलिए कभी भी मायूस ना होना। मैं अपने बेटे को कलेजे से लगा चुकी थी। अब मैं उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि क्या वो अपने कबीले में वापस लौट गया है? तो वो खुश होते हुए कहने लगा, हाँ, मुझे मेरे सरदार ने कबूल कर लिया है। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था क्योंकि मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। मैं एक ऐसा जिन्नात हूँ जो दूसरों के सामने झुक जाता हूँ, भले से मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं होता। और आज सरदार ने मुझे अपना ख़ास जिन्नात मुकर्रर किया है। वो मुझसे अपने बड़े बड़े काम निकलवाता है। मैं तो अपनी किस्मत पर हैरान हूँ। न जाने मुझे किसकी दुआ लगी है कि सरदार ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का ऐलान किया। मुझे तो यकीन नहीं आया था। कहाँ वो मुझ पर एतबार नहीं करते थे और मेरी कबीले में कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन आज सब हैरान है कि आज मैं उस शाही तख्त का वारिस बनने वाला हूँ जो सिर्फ उसकी बेटी का है। तभी मैं उससे कहने लगी कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे लिए दुआ ना की हो, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज जो कुछ भी किया वो भी बहुत खूबसूरत था।
اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں خوش رہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، جو بھی ہو میں تو ابھی بھی تمہارے پاس چلا آتا ہوں، کبھی کبھار تمہارا شکریہ ادا کرنے، لیکن اب میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ ایسی طاقت ہوتی ہے ہم جن کے سامنے خود کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، صرف وہی ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آج تمہاری بیٹی کی زندگی کو بچا کر میں اپنے دل سے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ خدا اسے لمبی زندگی دے۔ یہ کہہ کر وہ جن ذات میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر رات کو میرا شوہر شہر سے لوٹا تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ گھر بیچ رہا ہوں، اب ہم شہر جا کر ہی رہیں گے، کیونکہ یہاں پر اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سہولت نہیں ملی، اس لیے میں اب اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ گھر بیچ دیا اور شہر میں گھر خرید لیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ میرے شوہر نے ایک کاروبار شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر کو خوب ترقی ملی اور ہمارے حالات بدل گئے۔ اب ہم شہر میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن کئی سال بعد میں اسی گاؤں میں لوٹ کر آئی، کیونکہ میری ساس کا تو کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میرا بیٹا اب 10 سال کا ہو گیا تھا۔ میں اپنی پرانی سہیلیوں سے ملنے آئی تو سب کہنے لگی کہ شبنم، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ہم نہر کنارے کپڑے دھونے جاتے تھے؟ تو میں اپنی پڑوسن سکینہ سے کہنے لگی، وہ وقت میں کیسے بھول سکتی ہوں، وہ یادیں تو ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہیں۔ بے اختیار میرے دل میں اسی جن ذات کا خیال آیا۔ پھر اس دن میں سکینہ کے ساتھ اسی نہر پر چلی آئی۔ میں نے دیکھا آج بھی وہ درخت ایسے کا ایسا ہی موجود تھا، کیونکہ اسی پر وہ جن ذات رہتا تھا۔ اچانک ہی میرا بیٹا درخت پر چڑھنے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی کئی غیر فطری مخلوق درختوں پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اسی لیے میں اپنے بیٹے سے ایسی کوئی غلطی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو منع کیا۔ میں اسی درخت پر ہاتھ پھیر کر اپنی پرانی یادوں کو تازہ کر رہی تھی کہ کیسے جن ذات کے ساتھ گزرے ہوئے دن میری زندگی کو بدلنے کے لیے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ پھر میرا بیٹا تو شوہر کے ساتھ چلا گیا، جبکہ میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے دور سے ایک مرد اور ایک عورت آتے دکھائی دیے۔ وہ میرے قریب سے گزر کر جانے ہی والے تھے کہ میں چونک گئی، کیونکہ اس عورت کے اندر سے ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسی مجھے اس جن ذات نے دی تھی۔ میں اسے آواز لگا کر پکارنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ تبھی میری نظر اس آدمی پر پڑی تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ دونوں جناتی جوڑا ہے؟ اب وہ میرے قریب آئے تو میرے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے جن ذاتی، جو ایک قبیلے کی ملکہ ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب بھی تم یہاں آؤگی تو میں تم سے ضرور ملنے آؤں گا۔ میں اس کی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھ سے ملاقات کے بعد وہ دونوں ہی اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے اور میں بے اختیار مسکرانے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 10 سالوں بعد پھر سے اسی جن ذات سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی تک میں اسے اپنا کوئی خیال تصور کر رہی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے پکارا تو میں مسکراتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس چلی آئی، جہاں وہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، جلدی نہیں تو دیر سے وقت بدلتا ضرور ہے، اور جیسے میری زندگی بدل